नमस्कार बंधुगण, आशा करें आपण मैंने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम सीडीपी पार्ट को आलोचना करने जाऊे। प्रथम क्वेश्चन हूँ अणुकौशल शिक्षादान जनक क्या कहुए। ऑप्शन ए रे बीके पार्सी, ऑप्शन बी रे डी.डब्ल्यू. आलेन, ऑप्शन सी रे डी.डी. तिवारी ना ऑप्शन डी रे प्रेम छाब्रा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन बी डी.डब्ल्यू. आलेन। 2 नंबर क्वेश्चन हूँ क्यों मनस्तत्विद कैशोर मान क्षेत्र में झड़ और मानसिक उत्तेजना शब्दद्वय गठन करथिले। ऑप्शन ए रे क्लार्क हॉल, ऑप्शन बी रे कोहलबर्ग, ऑप्शन सी रे स्टानिल हॉल ना ऑप्शन डी रे ब्रुनर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी स्टानिल हॉल। 3 नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नस्थ क्यों कारक एकक परीक्षणर विश्वस्तता को प्रभावित करिथाए। ऑप्शन ए रे प्रश्नपत्रर शब्द विन्यास, ऑप्शन बी रे भौतिक पृष्ठभूमि बा गठन, ऑप्शन सी रे उत्तरदाता मानसिक अवस्था ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 4 नंबर क्वेश्चन हूँ कौन तथ्यबलीर विस्तृत बा परिवर्तनशील लब्धांकर परिमाप को कौन कहुए। ऑप्शन ए रे मानक, ऑप्शन बी रे विश्वस्तता, ऑप्शन सी रे मानक इच्युति ना ऑप्शन डी रे वैधता। तार सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी मानक विच्युति। 5 नंबर क्वेश्चन हूँ सुल्तान नामक सिंपाजी उपरे शिक्षण संबंधी परीक्षण करिथिबा जर्मान मनस्तत्विद नाम कौन। ऑप्शन ए रे गेस्टालट, ऑप्शन बी रे थॉन्डाइन, ऑप्शन सी रे वाटसन ना ऑप्शन डी रे कोहलर। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी कोहलर। 6 नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नस्थ मध्य केउंटी शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथार एक वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन ए रे यह आनंददायी और क्रीड़ा संबंधित अटे, ऑप्शन बी रे शिक्षार्थी निजे ज्ञानर निर्माण करिथाए, ऑप्शन सी रे शिक्षकर सहयोग रे शिक्षार्थी श्रेणी कक्ष रे सक्रिय थाए ना ऑप्शन डी रे यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी यह एक पूर्व निर्धारित पंथा अटे। 7 नंबर क्वेश्चन हूँ 25, 29, 25, 32, 24 और x माध्यमान 27 हेले मध्यमा केते हेबो। ऑप्शन ए रे 32, ऑप्शन बी रे 27, ऑप्शन सी रे 26 ना ऑप्शन डी रे 25। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी 26। 8 नंबर क्वेश्चन एक तथ्यबलीर माध्यमान और गरिष्ठक यथाक्रमे 4 और 10 हेले मध्यमा केते हेबो। ऑप्शन ए रे 1.5, ऑप्शन बी रे 5.3, ऑप्शन सी रे 16 ना ऑप्शन डी रे 6। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी 6। 9 नंबर क्वेश्चन काहांक मतरे मूल्यबोध हेउची मनुष्यर व्यक्तित्वर एक बलवर्तर आग्रह। ऑप्शन ए रे आल्पोर्ट, ऑप्शन बी रे प्लेटो, ऑप्शन सी रे जोस बिलिंग्स, ऑप्शन डी रे मैक कैक्सी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए आल्पोर्ट। 10 नंबर क्वेश्चन सृजनशीलतार मूल्यांकन पाई किए प्रथम एक परीक्षण प्रस्तुत करथिले। ऑप्शन ए रे ट्रावर्स, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी रे टोरानस ना ऑप्शन डी रे पाइन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी टोरानस। 11 नंबर क्वेश्चन हूँ बौद्धिक विकासर परिमाप निम्नलिखित केउं परीक्षण द्वारा करा जाई परिबो। ऑप्शन ए रे रचनात्मक, ऑप्शन बी रे वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी रे मौखिक ना ऑप्शन डी रे उपरोक्त समस्त। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। 12 नंबर क्वेश्चन हूँ निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक अणपरीक्षण पद्धति नुहे। ऑप्शन ए रे आग्रह परिमापक सूची, ऑप्शन बी रे उपयोजना परिमापक सूची, ऑप्शन सी रे निर्धारण मापन ना ऑप्शन डी रे कर्मकुशलता परीक्षण। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी कर्मकुशलता परीक्षण। 13 नंबर क्वेश्चन जेतेबेले जड़े शिक्षक शिक्षार्थी मानक पाई शिक्षादान पद्धति शिक्षण कार्य और कौशल स्थिर करती ताहाकू कौन कहुए। ऑप्शन ए रे शिक्षण केन्द्रिक, ऑप्शन बी रे शिक्षार्थी केन्द्रिक, ऑप्शन सी रे शिक्षक केन्द्रिक ना ऑप्शन डी रे कौनसी नुहे। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी शिक्षक केन्द्रिक। 14 नंबर क्वेश्चन निम्नस्थ केउं उक्तिटी शिक्षार्थी केन्द्रिक पंथा पाई ठीक अटे। ऑप्शन ए रे यह शिक्षार्थी मानकु सेमानंकर दल मध्य आलोचना और शिक्षण कार्य पाई अनुमति देइथे। ऑप्शन बी रे शिक्षकर निर्देश पाई अपेक्षा करि नथाए। ऑप्शन सी रे सहयोगिता को निरुत्साहित करिथाए। ऑप्शन डी रे शिक्षार्थीर स्वर को गुरुत्व देई नथाए। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए यह शिक्षार्थी मानकु
ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ନିୟମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ସମାନତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଧାରାବାହିକତା, ଅପସନ୍ ସିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସମାନତା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ କାରକଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଅବସନ୍ନତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ବୟସ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅସୁସ୍ଥତା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏରେ କ'ଣ ପରିମାପନ କରାଯିବ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପାଠ ଶେଷରେ ସଫଳତାର ହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶିକ୍ଷଣର ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ ଅଗ୍ରଗତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ମାପୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଭିକ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମଡେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମାତ୍ରା ସୂଚକ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦ କାହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଶିକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଏକ ତଥ୍ୟବଳୀର ପ୍ରସରଣ 196 ହେଲେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କେତେ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏରେ +-14, ଅପସନ୍ ବିରେ 14, ଅପସନ୍ ସିରେ 96 ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ 98। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 14। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଯାହା ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହା କେଉଁ ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏରେ ମୁଦାଲିୟାର, ଅପସନ୍ ବିରେ କୋଠାରୀ, ଅପସନ୍ ସିରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସରଜେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି କୋଠାରୀ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏକ କାରକ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ମନୋଯୋଗ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସମ୍ପର୍କ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ପର୍କ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାହା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଅପସନ୍ ସିରେ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର ମନସ୍ଥିତ ତତ୍ତ୍ୱ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପୁସ୍ତକ କେନ୍ଦ୍ରିକ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦୃଶ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଶ୍ରାବ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସଂଗୃହୀତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଏରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା, ଅପସନ୍ ସିରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିକାଶ ଓ ସଂପ୍ରସାରଣ ନିମନ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସଦୃଶ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପରିବେଶ, ଅପସନ୍ ସିରେ ପରିବାର ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଏକ ଦତ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶେଷତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଏହା ନମୁନାରୁ ନମୁନାକୁ ବଦଳିଥାଏ, ଅପସନ୍ ସିରେ
ଏହା ନମୁନାର ଆକାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଧିକ ହେଲେ ବୈଧତା ଅଧିକ ହେବ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, ଏକ ଦତ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର କେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଅପସାରଣ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ମୌଳିକତା, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅବାଧତା ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।